messieurs les walis de Tlemcen et de Saïda, messieurs les députés, monsieur le président de la Fédération algérienne de football, honorable assistance à cette rencontre importante, j'allais dire historique, dont l'objet est la présentation du projet du premier centre régional de la FAF. Avant de commencer les travaux, je vous invite à vous lever pour l'hymne national algérien. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين زميلي السيد والي ولاية سعيدة، السيد رئيس مجلس الشعب الولائي، السيدات والسادة أعضاء البرلمان بغرفتي، السيد خير الدين زتشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والوفد المرافق له، السادة رؤساء الرابطات في الغرب الجزائري. في البداية بودي أصالة عن نفسي ونيابة عن كل سكان ولاية تلمسان خاصة الأسرة الرياضية أن أرحب بأخي السيد خير الدين زتشي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكذا الوفد المرافق له، وأقول لهم أهلا وسهلا بكم وطاب مقامكم بيننا. هذه الزيارة التي نراها جد هامة بالنظر إلى أهمية المشروع الذي سيتم عرضه من خلالها، والمتمثل في إنجاز المركز الجهوي للتدريب التابع، ويعطي بعدا آخر في مجال تطوير الرياضة عموما ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص. كما أن من شأن هذه الزيارة إعطاء الفرصة للسيد رئيس الاتحادية للاطلاع أكثر على واقع رياضة كرة القدم بولاية تلمسان، وكذلك الالتقاء بزملائه رؤساء الرابطات بصفتهم أعضاء للجمعية العامة التي نعلق عليها آمالا كبيرة للمصادقة والموافقة على هذه المشاريع التي بادر بها رئيس الاتحادية وكذا أعضاء المكتب الفيدرالي مشكورين. إذن للاطلاع أكثر على واقع الرياضة كرة القدم بولاية تلمسان وكحافز وتشجيع لمنتخباتنا المحلية، والذي سيعطيهم أكثر دفع لتحسين نتائجهم وتطوير هذه الرياضة الأكثر شعبية في الوطن وفي العالم. لا يسعني كذلك إلا أن أنتهز هذه الفرصة السانحة لأشيد بالنتائج الإيجابية والتطور التدريجي الملحوظ الذي أبداه فريق كرة القدم الولائي نادي وداد تلمسان، الذي نجدد له دعمنا للوقوف إلى جانبه دون أن ندخر أي جهد من أجل تحسين أدواره في البطولة الوطنية للقسم المحترف الثاني. كما نجدد التزامنا للسيد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قصد مد يد العون للاتحادية في كل ما من شأنه تطوير هذه الرياضة نحو الأفضل على مستوى ولايتنا العزيزة. أختم مداخلتي هذه بتمنياتي بالتوفيق لإطارات الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وعلى رأسهم السيد خير الدين زتشي، وأن تكون هذه الزيارة فأل خير على الأندية المحلية وعنصر دعم وتشجيع لهم. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سيد والي ولاية تلمسان، نشكرك على الاستضافة. السيد رئيس الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، نشكرك باسم مواطنين ولاية سعيدة وباسم كذلك المنتخبين على اختياركم لهذه الولاية المضيافة التي كانت ولا تزال رمز من رموز لكرة القدم، وذلك لموقعها
والمتمثل في أنها بوابة للصحراء الغربية، صحراء الجهة الغربية للوطن. وبهذه المناسبة نتمنى أن تكون هذا المركز قاطرة لكرة القدم، وأن تعود بالفائدة للجميع، وخصوصا كرة القدم التي أصبحت الآن في العالم رمزا من رموز التنمية ورمزا من رموز التفوق الاقتصادي والاستقرار السياسي. إذن مرة ثانية باسم كل المواطنين والرياضيين، وبكل كذلك الفرق الرياضية التي التمست في هذه المبادرة، خيرا يعود على كرة القدم بصفة عامة، على ولاية سعيدة التي نالت في سنة 1965 الكأس الجمهورية، والتي كذلك تنتظر من الجميع، تنتظر كذلك تألق واجتهاد في كرة القدم، وفي ظهور وبروز نخبة جديدة تستلم كذلك وتلعب في أدوارها الانتخابية على مستوى الوطن. إذن مرة ثانية نشكركم جميعا، ونشكر كذلك الرياضيين والنخبة. السادة النواب، السادة رؤساء الرابطات الولائية للجهة الغربية والجنوب الغربي، السادة أعضاء المكتب الفيدرالي، الأسرة الإعلامية، السيدات والسادة الحضور والضيوف الكرام، بودي نبدأ المداخلة تاعي، حتى ولو صعيب الشيء الواحد يتكلم بعد التدخل تاع السيد والي ولاية تلمسان، لأنه يعني في المداخلة تاعو مد بالنسبة للاتحادية تجسيد هذا المشروع نتاع المراكز الجهوية ما يكونش ممكن إذا ما الإطارات الولائية عبر كل القطر الوطني، ما كل أعضاء المكتب الفيدرالي والأسرة الرياضية والكروية تاع الجزائر نشكر المرافقة نتاعو وعلى كل المساعدة اللي راهو يمدها لنا هو والإطارات نتاعو، ومن خلاله يعني اليوم الحمد لله رانا نشوفوا يعني بأن كاين ولايات أخرى راهي تمشي في هذا المنهج. بودي أشكر أيضا السيد والي ولاية سعيدة، واليوم راكم شفتوا تسليم عقد المساحة الأرضية اللي قدمها للاتحادية، واللي راح تسمح لنا إن شاء الله ننطلقوا عن قريب في الدراسات مثل ما يعني قمنا به في أول مركز إن شاء الله. وأنا بودي في هذه المداخلة يعني أن نفهم يعني ونحاول نقدم بعض la période où on s'est présenté, j'ai présenté ma candidature à la fédération, que ces centres fédéraux, que ces centres régionaux étaient un petit peu le cheval de bataille. Parce que c'est grâce à eux que nous allons, c'est-à-dire relancer la formation qui est l'élément de base et l'élément essentiel qui va permettre la relance du football en Algérie. Donc aujourd'hui, on est aujourd'hui à Tlemcen, et le choix de la ville de Tlemcen n'est pas fortuit, puisque c'est dans cette ville, et c'est cette ville qui aura donc dans laquelle on va ériger le premier centre, Inch'Allah, fédéral de la fédération. À partir de là, nous avons donc entamé les études de ce centre, et juste après mon intervention, il y aura donc le bureau d'études qui va présenter donc d'une façon beaucoup plus détaillée ce centre fédéral et expliquer un petit peu les objectifs. Donc à travers ces centres fédéraux, nous allons en fin de compte réaliser un double objectif. L'objectif premier est d'abord d'ordre, on va dire, pédagogique, c'est-à-dire que nous allons permettre à un certain nombre de jeunes
algériens qui seront bien sûr présélectionnés selon des critères techniques qui vont être logés et pris en charge dans ces centres-là. Donc le centre aura un objectif de formation. Donc il y aura un pôle de développement dans lequel séjourneront un certain nombre de jeunes dont l'âge variera entre 13 et 15 ans et qui vont subir pendant un certain nombre d'années donc un cursus de formation qui sera bien sûr dirigé par des spécialistes, par des formateurs. Ce sera également des centres qui pourront accueillir, c'est-à-dire des clubs qui voudront faire des préparations. Et pour cela, il y aura également un hôtel qui sera donc construit au niveau de ces centres-là, le club algérien, de venir se préparer au niveau de ce centre. L'objectif de ces réunions est très simple. On n'a pas voulu aller directement vers une assemblée générale extraordinaire, dans laquelle on aurait invité les membres de l'assemblée à venir voter quelque chose qu'ils n'auraient pas au préalable compris. C'est pour ça que nous avons pris la décision de faire 3 réunions, on va dire, d'information. Une première réunion au niveau de Tlemcen pour parler et nous adresser à tous les membres de l'Assemblée générale qui sont au niveau de l'ouest du pays et du sud-ouest, afin de leur donner la possibilité de comprendre le projet. Ensuite, une réunion sera programmée, Inch'Allah, le 13 de ce mois au centre, donc à Alger, et dans laquelle seront invités donc, les membres de l'Assemblée générale, également la famille de la presse, pour venir également comprendre un petit peu les objectifs de ce programme et de ce projet. Et on finira le 18 ou le 20 de ce mois à Sétif pour donner la possibilité également aux gens de l'Est et du Sud-Est du pays de comprendre le projet. À la fin de ces 3 réunions, l'Assemblée générale extraordinaire se tiendra, Inch'Allah, le 27 de ce mois, et ça sera à l'honorable Assemblée, aux honorables membres de l'Assemblée, dans un esprit démocratique, d'adopter, Inch'Allah, le projet pour qu'il soit le plus légitime possible. Aujourd'hui, ce projet, pour nous, est un projet historique. Parce que, quel est le rôle, à la base, d'une fédération? Il faut savoir que dans l'article 1er des statuts de la fédération, le rôle de la fédération, c'est le développement. C'est le développement et rien d'autre. Donc, le rôle de la fédération n'est pas de gérer la compétition, il y a des ligues pour cela. Le rôle de la fédération n'est pas de faire autre chose que de s'occuper du développement du football. Tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire que si le football en Algérie accuse, on va dire, du retard, c'est parce qu'il y a une défaillance au niveau de la formation. Parce que personne ne peut ignorer que le potentiel existe dans notre pays. Un potentiel énorme existe dans notre pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, les exigences du football de haut niveau fait que le jeu très ancien. Cette défaillance, et disons-le, la défaillance des clubs, parce que à la base, ceux qui devraient s'occuper de faire de la formation, ce sont les clubs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On est également en train de sensibiliser les clubs pour revenir à ces fondamentaux, pour revenir à cette base. Parce que il n'y a pas un autre cheminement pour la réussite. Il n'y a que la sélection de jeunes, ou même la sélection A, briller dans toutes les compétitions internationales, qu'elles soient continentales ou internationales. Également pas l'affaire que de la fédération. Il faudrait que dans ce projet,
on est l'adhésion de tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire toute la famille du football. C'est pour ça que aujourd'hui on est là pour expliquer, pour informer, pour avoir cette interactivité avec l'assistance, pour qu'ils puissent poser leurs questions, comprendre combien ça va coûter, quel est l'objectif de ces centres-là. Et à la fin, ça sera aux membres de l'Assemblée Générale de valider ou d'invalider ces projets. Après, l'histoire retiendra qu'en date du 27 octobre 2018, la Fédération a convoqué une Assemblée Générale extraordinaire dans laquelle un seul point aura été mis à l'ordre du jour, à savoir la validation des 4 centres fédéraux qui permettront, Inch'Allah, pourquoi pas, d'amorcer, c'est-à-dire ce développement. Et sur le bureau d'études que vous allez entendre tout à l'heure et qui va donner toutes les explications, Inch'Allah, à l'assistance pour que le message soit convenablement véhiculé. Parce que notre intérêt à tous, c'est de voir les ressources de la fédération dépensées à bon escient. Parce que comme je vous le disais, et j'invite l'ensemble à relire l'article 1er des statuts de la fédération, comme quoi les objectifs de la fédération sont le développement, et rien que le développement. Donc à partir de là, nous essayons de nous inscrire dans cette démarche, à savoir développer ce qui est en fin de compte défaillant. Parce que la fédération n'a pas de club pour participer à des championnats. Donc automatiquement, dans chacune des régions, nous allons avoir des conventions avec les clubs pour que ces joueurs-là, qui seront formés par des professionnels et qui seront, Inch'Allah, les futurs stars du football algérien, pourront donner libre cours au niveau des clubs de la région. Donc voilà grosso modo l'objectif de ces réunions, c'est pour arriver à une assemblée générale où toute l'assistance aura eu un maximum d'informations pour pouvoir voter. Parce que l'acte citoyen de voter quelque chose nécessite une connaissance préalable. On ne peut pas aller vers une assemblée générale où on fait voter les membres sur quelque chose qu'ils ignorent. J'aurais pu, vous savez que les statuts me donnent la possibilité de convoquer une assemblée générale extraordinaire, où j'aurais pu faire appel à tous les membres de l'assemblée générale en leur faisant un exposé de 10 minutes et en leur demandant et en les invitant à voter un projet. Mais on a trouvé ça avec l'ensemble des membres du bureau fédéral, que c'était pour nous un manque de respect à cette assemblée générale, à qui nous devons des explications et qui sont en droit de nous demander des questions sur les coûts, sur la portée d'un tel projet, le pourquoi, etc. ونهار يجي عضو الجمعية العامة يصوت يكون en parfaite connaissance du projet. Donc voilà, moi je vais pas faire ça beaucoup plus long que cela. Je vous remercie pour l'attention. Une fois que la présentation sera faite par le bureau d'études, il y aura un panel. Vous voyez ici 3 fauteuils. Je serai installé au centre. Il y aura le bureau d'études à ma gauche ou à ma droite, plus le DTN adjoint responsable du développement, M. Benaouda, qui sera là, afin de répondre à toutes les questions d'ordre technique, stratégique ou autre à l'honorable assistance. Et bien sûr, une fois que ce débat, une fois que cette interaction sera terminée, on invitera tout le monde à aller visiter le site, puisqu'il est à quelques encablures de ce magnifique hôtel.
Je ne terminerai pas mon allocution avant de remercier une nouvelle fois Monsieur le Wali de Tlemcen, vraiment qui a été d'un grand apport pour ce projet. Également notre ami Monsieur le Wali de Saïda, sans oublier également le Wali de Tarf qui nous a reçus d'une façon très chaleureuse dans cette magnifique wilaya et qui nous a fait visiter un magnifique terrain, Inch'Allah, qui sera également érigé en centre fédéral. Sans oublier également le Wali de Betna qui a mis à la disposition de la fédération également une surface qui va abriter un centre fédéral. Donc à partir de là, nous voyons que ce projet est un projet qui est en fin de compte celui de tous les Algériens qui aiment le football. Donc soyons unis, soyons tous derrière ce projet qu'on laissera, Inch'Allah, après nous, on va dire, pour les générations futures et qui ne sera que positif pour nos jeunes qui ne demandent qu'à être pris en charge et qu'à faire briller le drapeau national. Je vous remercie pour l'attention. Monsieur le Président de la Fédération algérienne de football, honorable assistance. Donc, je commence par remercier la Fédération algérienne de football d'avoir choisi mon projet comme lauréat du concours national et international qui a été organisé par la Fédération de football. Et je suis très honoré de réaliser le premier centre technique régional de football. Sans m'étaler, je vais commencer par vous présenter en premier lieu le projet à travers une animation et je reviendrai en seconde partie sur une présentation beaucoup plus détaillée sur tous les éléments ou les entités qui composent le projet. Donc, je commence par situer un petit peu Tlemcen par rapport au pays. Donc, il se trouve sur la partie ouest. Et notre projet est localisé sur le plateau d'Agassi, là où on se trouve actuellement. Donc vous voyez un petit peu le terrain qui a été attribué à la Fédération de football pour diriger ce projet. Commençons là, nous rentrons sur l'accès principal. À partir de l'accès principal du projet, nous retrouverons en premier lieu sur la droite le pôle d'hébergement et sur la gauche nous retrouvons aussi le centre militaire. Là, c'est l'accès au centre d'hébergement, c'est un petit peu l'hôtel qui va accueillir les différents clubs pour leur préparation. Sur la gauche, vous voyez le centre médical et c'est en même temps un centre de remise en forme. Vous allez avoir un petit peu les deux fonctions en même temps, le suivi médical et la remise en forme. Là, c'est toujours le premier projet de l'hébergement. Là, on voit l'espace de détente qui est un petit peu en continuité du rez-de-chaussée où nous avons localisé tous les espaces de détente. Donc, c'est des espaces qui sont très importants pour les joueurs pour pouvoir se ressourcer après s'être dépensés sur les terrains. C'est des espaces de regroupement où ils peuvent un petit peu se regrouper, discuter et lier un esprit de groupe. C'est très important dans une équipe de football. Donc c'est des espaces qui peuvent accueillir aussi, même ils peuvent se restaurer quand il fait beau. Des particularités de mon projet, c'est un petit peu cette référence locale, à l'architecture locale, à travers les mouches arabiées et à travers une tour
qui s'inspire de la tour du minaret de Mansoura et qui est à chaque fois un élément d'appel pour donner l'accès. Là, c'est l'académie, c'est un petit peu le cœur du projet, c'est là où vont être formés les futurs joueurs ou les futurs stars, comme disait M. Zucchi. Je reviendrai tout à l'heure sur les différentes composantes de chaque entité. Donc, la même chose, même cette académie, elle a son espace de détente, que ce soit des cours de football ou bien des cours pédagogiques, parce qu'il y a aussi un niveau pédagogique où ils vont recevoir une formation, que ce soit une formation classique ou bien une formation liée au sport. Là, c'est le parcours qui va nous emmener vers les stades qui sont sur la gauche. Nous retrouvons sur la gauche l'administration qui va s'occuper de tout le centre. C'est en même temps, il y a une administration et la logistique du centre qui est sur le bâtiment que vous voyez sur la gauche et qui donne directement sur le parking d'entrée au projet. Donc on retrouve à chaque fois les tours qui sont un petit peu les éléments d'appel pour donner une indication sur l'accès au bâtiment. Alors là, on va sur la zone d'entraînement. Donc nous avons les stades sur la gauche et le gymnase avec les différents vestiaires qui sont attribués à chaque terrain. Il y a 3 terrains, donc 2 terrains de 90 et un terrain de 105 mètres carrés, 5 mètres de longueur. Et donc c'est des terrains réglementés. Et donc chaque vestiaire est accrédité à un terrain. Donc là, on a le premier vestiaire pour le premier terrain, le deuxième vestiaire. Là, c'est l'accès en même temps à la salle de futsal à l'intérieur et à la salle de musculation. Et chacun des deux, il a son propre vestiaire. Là, en dernier, on voit le vestiaire, le troisième vestiaire qui est dédié au troisième terrain. Et là, on voit donc les terrains, plus les terrains réduits, qui sont mitoyens au gymnase. Là où on voit un petit peu une vue globale du projet. Donc, ce que vous voyez sur la gauche, c'est la zone d'entraînement. Et ce qu'on voit en bas, de ce côté-là, c'est la zone de récupération. Il y a, dans l'architecture que j'ai proposée, il y a cette référence à l'architecture locale pour que le projet soit bien intégré dans son environnement. Aussi, les clubs qui vont venir s'entraîner ici et qui auront pratiquement les mêmes commodités que celles qui sont offertes à l'étranger. Une petite vue sur la fiche technique. Donc, on arrive avec une surface totale de 9321 mètres carrés construit pour un coût prévisionnel de l'opération de 1,83 milliard 244 000 et un délai prévisionnel de réalisation de 24 mois. Donc, je commence par présenter la tour du minaret de Mansoura et un petit peu les éléments qui ont un petit peu été à la base de ma conception, les moucharabiers que j'utilise un petit peu pour le balcon et pour un petit peu les soleils. Voilà. L'espace de détente, où on retrouve un petit peu le mariage entre l'eau et la verdure, et qui vont être
encore plus animé que ça par la suite, parce que bon, là, j'ai pas eu c'est un concours, on a été un petit peu bousculé et tout, donc on n'a pas eu le temps de vraiment développer ces espaces-là. Mais dans les études, on va encore mieux les développer pour créer vraiment des atmosphères très intéressantes de détente. Voilà. Ça, c'est une vue à partir de l'espace. Sont intéressants et pourquoi pas à travers ce premier centre, ça va donner également, ça va ouvrir l'appétit à certains clubs qui ont bénéficié de surface et qui vont peut-être se lancer à construire leur centre d'entraînement. Donc à partir de là, ce n'est qu'à travers la mobilisation de toute la famille du football, club, fédération, ligue, etc., qu'on pourra tous ensemble relever et redorer le blason du sport que nous avons. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous remercier, vous et les membres du bureau fédéral, et l'honorable assistance pour la participation à ce point que vous avez dit de préparation de l'Assemblée Générale extraordinaire et de ce que vous l'avez vous-même cité comme étant une rencontre d'information et de communication sur ce projet ambitieux et particulièrement important pour le développement du football national. Permettez-moi aussi de remercier M. Wali de Tlemcen et l'ensemble des autorités de cette wilaya pour leur accueil. Comme je ne manquerai pas de remercier M. Wali de Sida, qui a suivi, qui s'est enthousiasmé dès les premières secondes, dès l'annonce de la possibilité de création de ce centre au niveau de la wilaya de Sida, et au nom du football de la région de Sida, encore une fois, il trouve ici nos remerciements les plus sincères pour l'accompagnement et la facilitation qu'il va faire pour le football national et pour la création de ce centre. Je voudrais aussi remercier monsieur le représentant du bureau d'études, l'architecte, pour la clarté de l'exposé qui nous a permis de visualiser comme si nous y étions déjà. C'est, je pense, une excellente chose. Je voudrais vous remercier personnellement pour quelque chose, c'est votre engagement. Après votre élection, où je vous avais posé le problème de la création du centre, aujourd'hui publiquement, je voudrais vous dire merci d'avoir tenu vos engagements, ainsi que les membres du bureau fédéral qui ont adhéré à ce projet de création du centre au niveau de Sénat. Encore une fois, merci. Je voudrais, pour moi, j'ai bien volé, mais c'est ça, on avait parlé du problème de financement. Je voudrais rajouter une chose qui me semble importante, en tout cas une clarification dans la mesure du possible, puisque vous l'avez dit, que la Fédération, alhamdoulilah, aujourd'hui est capable d'assurer l'édification de ces centres sur ses propres fonds. Et j'ai cru comprendre également que ce projet étant approuvé par la FIFA, et je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura une participation de la FIFA? Et je voudrais humblement dire une chose, en tant que représentant de l'Algérie, j'ai eu l'honneur de la représenter au Congrès mondial de la FIFA à Mexico en 2016, et qu'il y avait une résolution qui attribuait $1,5 million par an aux fédérations nationales. Je voudrais savoir, pour aussi un peu soulager, je pense, les finances, et je pense que vous êtes soucieux de l'équilibre des finances de la fédération, est-ce qu'il ne serait pas possible de voir et d'entrevoir un concours financier des instances internationales, puisque ce projet est adopté et est très bien reçu par les instances internationales? Je vous remercie. Du moins tout le parrainage de Monsieur le Président de la FIFA, M. Gianni Infantino, que ce soit lorsque je suis allé le rencontrer à Zurich et je lui ai exposé un petit peu ce projet, qui était à l'époque uniquement comme ça dans l'air et auquel beaucoup de monde n'y croyait pas. Et ensuite également le parrainage du président de la Confédération. Pour revenir à la question de financement, il faut savoir que la FIFA a mis en place depuis 2016 ce qu'on appelle, depuis l'arrivée de M. Gianni Infantino, le programme Forward. Le programme Forward consiste à quoi? C'est un programme qui est en direction du développement du football. Et chaque fédération reçoit ou va recevoir
à partir de cette année, 1,5 million de dollars. C'était 1,250 000 jusqu'à il y a une année, et ça va être 1,5 million de dollars. Alors, comment sont répartis ces 1,5 million? Il y aura 750 000 dollars qui sont répartis sur l'investissement, donc ce type de projet, et le reste sur le fonctionnement, c'est-à-dire une partie qui va au développement de l'arbitrage, une partie qui va au développement des ligues, une partie qui va au développement des jeunes, etc. Donc nous nous sommes entendus avec la FIFA pour que la partie réservée à l'investissement soit complètement mise à la disposition de notre fédération pour ces projets des centres fédéraux. Donc, tout le financement qui est accordé par la FIFA et qui concerne l'investissement va venir soulager ces types de projets. Nous avons reçu l'accord écrit de la FIFA. Donc, nous allons leur envoyer bien sûr l'étude une fois qu'elle sera complètement finalisée par le bureau d'études. Et nous avons déjà toutes les assurances de la part de la FIFA pour que l'argent soit mis à notre disposition pour ces centres. En parallèle, je dois vous parler quand même d'autres projets. Nous sommes en cours de réflexion ou de réhabilitation de l'hôtel des Fennecs au niveau du centre de Sidi Moussa, qui est pour le moment fermé, et nous allons le mettre au niveau des 4 étoiles. Donc il va être complètement réhabilité parce que ça fait longtemps qu'il est utilisé, donc il nécessite une réhabilitation. Et d'ailleurs, la responsable de la réalisation, à qui je voudrais quand même, je voudrais qu'elle se lève pour que tout le monde connaisse Madame Tabani Sarah, qui s'occupe de la réalisation au niveau de la fédération. C'est une dame qui aime le foot et qui s'occupe aussi du football, bien au monde du football, mais au monde de la recherche. Et nous allons également donc réhabiliter des espaces de bureau parce qu'on commence à se sentir à l'étroit. Donc, pour pas clôturer cette question, je confirme que dans le programme Forward, et tout l'argent qui est réservé au financement des investissements sera alloué à ces centres fédéraux. Donc ça viendra soulager les finances de la fédération pour lesquelles nous sommes tenus tous à les préserver au mieux qu'on puisse. Merci Monsieur le Président. Quand Zatouf, nous avons vu ici à Bruxelles, mais aussi Seida a énormément d'atouts, et un principal, puisque le centre est érigé sur la nappe d'eau minérale naturelle de la doyenne algérienne des eaux de Seida. Donc je pense qu'en termes de qualité, je pense que personne ne pourra au moins nous concurrencer sur ce point, et je vous remercie. Je ne voudrais pas dire que les interventions ne sont pas exclusivement réservées au monde de l'Assemblée générale, sur ces fonds, et comme je l'ai précédemment dit, elle restera ouverte à toute forme de partenariat et à toute forme de montage financier avec les autorités de Wilaya dans tout le territoire, Inch'Allah.